زندہ اور جلالی اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں لاسٹ سیشن میں نہیں تھے میرے، تو آپ نوٹس لے لیے تھے آپ نے؟ کون تھے لوگ جو لاسٹ سیشن میں تھے؟ لاسٹ کلاس میں آپ تھے، آپ تھیں؟ جو تھے وہ ان کو جو نہیں تھے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا؟ جو لوگ تھے کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا؟ ہیلو، ہاللیلویا۔ سر لاسٹ سیشن میں جو 4 پوائنٹس تھے اس میں سے ہم نے ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ بات کی تھی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی تعلیم کے متعلق، مردوں کی قیامت۔ مردوں کی قیامت پہ بات کی تھی، ریزریکشن آف دا ڈیڈ، یعنی مردوں کی قیامت پہ۔ اور میں نے یہ لاسٹ ٹائم بات کہی تھی کہ جب بھی آپ علم الآخرت یا اینڈ ٹائمز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو مردوں کی قیامت ایک ٹاپک ہے، اس کے علاوہ باقی ٹاپکس ہیں جو بڑا اہم ہے، جو کور ہونا چاہیے، اس اسٹڈی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو۔ اور کوئی بتا سکتا اس میں مردوں کی قیامت کے تعلق سے ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا؟ میں ان کا فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں جو لاسٹ سیشن میں چھٹی کر لی تھی، جنہوں نے، جو نہیں آئے تھے۔ تو جو آئے تھے، ہاں جی ہارون بتائیں۔ پریز، تھینک یو سر۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں ہم نے 2 گروپس دیکھے تھے، صدوقی جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، ہاں، اور جو فقی تھے وہ کہتے تھے قیامت ہوگی۔ فریسی کہتے تھے کہ بالکل فریسی، صحیح، زبردست، بالکل۔ ویری نائس۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ گنوسٹکس یا نظریہ گناستیت کے جو پیروکار تھے وہ بھی ریزرکشن یا قیامت کا انکار کرتے تھے۔ میں نے آپ کو سیلسس شخص کے بارے میں بتایا کہ جو 2 سینچری، 2 صدی میں قدیم یونانی رومی دنیا میں سے ایک شخص تھا، اور وہ بھی اس کا منکر تھا، انکاری تھا، کہ وہ بھی مردوں کی قیامت کو نہیں مانتا تھا۔ ہم نے بات کی تھی کہ بائبل مقدس کے تناظر میں مردوں کی جو قیامت ہے وہ ہمیں کیسے نظر آتی ہے۔ تو ہم نے پرانے عہد نامہ میں کچھ ریفرنسز کو دیکھا، کچھ تعلیم کو دیکھا تھا، اور پھر نئے عہد نامہ کے کچھ ایسے حوالہ جات تھے جو پرانے عہد نامہ کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جو بزرگ تھے کس طرح سے وہ اس دن یا ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ ہم نے نئے عہد نامہ میں بہت سے حوالے دیکھے تھے، صدوقیوں کا انکار کرنا، یسوع مسیح کیا تعلیم دیتے ہیں مردوں کی قیامت کے تعلق سے، اور پولس رسول کی کیا تعلیمات ہیں۔ اب جن لوگوں کی تو مس ہوگی کلاس، اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے بھی جو اسٹوڈنٹس نہیں کلاس لے سکے وہ کائنڈلی ضرور رابطہ کریں کالج کی انتظامیہ سے، اور مجھے بتائیں تو میں شاید اس لیکچر کو تھوڑا رپیٹ بھی کر دوں، لیکن اگر آج میں رپیٹ کروں گا تو پھر آج کا لیکچر رہ جائے گا۔ تو میری درخواست ہوگی جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو لاسٹ کلاس میں نہیں آئے، اور جتنے آن لائن ہیں، وہ ضرور وایا میسیج یا کال یا ٹیکسٹ میسیج کمیونیکیٹ کریں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور اس کے لیے ارینج کر سکیں۔ ایک مردوں کی قیامت کے تعلق سے جو تھا، ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا، ایک جو ہمارا مضمون ہے وہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو مردوں کی قیامت ہے اس کی نوعیت کیا ہے، نیچر کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے کہ جو مردوں کی قیامت ہے، جی اٹھنے میں کون انوالو ہے، خدا کا اس میں کیا کردار ہے،
بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. تو یہ ٹاپک آج ہم کچھ دیر کے لیے اسٹڈی کریں گے. سو اس میں پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یہ لکھیں آپ کہ ریزریکشن میں، مردوں کی قیامت میں خدائے ثالوث انوالو ہے. خدا باپ، خدا بیٹا، خدائے روح القدس، تینوں کی انوالومنٹ ہے. یہ تثلیث کے تین اقانیم ہیں اور ان تینوں کی انوالومنٹ، ان تینوں کا کردار اس میں موجود ہے مردوں کی قیامت میں. حوالہ جات دیکھیں گے. آپ میں سے کوئی نکالے متی 22واں باب، اس کی ورس نمبر 29. میں نیکسٹ کلاس سے کوشش کروں گا، بلکہ میں کروں گا بفضل خدا کہ میں سلائیڈز بناؤں، تاکہ آنے والے جو دو ٹاپکس ہیں، ایک تو وہ لمبے بڑے ہیں، مشکل بھی ہیں اور اہم بھی ہیں، تو اس کے لیے سلائیڈز ویسے بھی ضروری ہوں گی. انگریزی میں میری سلائیڈز ہوں گی، مین پوائنٹس میں لکھ دوں گا، ایٹ لیسٹ آپ اس کو یہاں پہ ڈسپلے میں دیکھ سکیں. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے، میں کسی بھائی کی ہیلپ لے لوں گا، ہم اسے اردو میں بھی جو ہے کر سکتے ہیں. میں ترجمہ تو کر لوں گا، لیکن وہ جو اردو ٹائپنگ ہے اس میں مجھے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. سو نمبر 1 پوائنٹ ہے آپ کا ٹاپک جو آج کا ہے وہ کیا ہے؟ مردوں کی قیامت کس نوعیت کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. یہ آپ کا ٹائٹل ہے، یہ آپ کا ٹاپک ہے. اس کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ مردوں کی قیامت میں خدائے ثالوث انوالو ہے. ٹرائیون گاڈ، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تینوں انوالو ہیں، تینوں اقانیم انوالو ہیں. یہ جب آپ حوالے پڑھیں گے تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. متی 22:29 کسی نے نکال لی ہے تو پڑھ دیں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 22واں باب اور 19ویں آیت. 29ویں آیت. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، نہ خدا کی قدرت کو. آمین. دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 9ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 9ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 9ویں آیت. بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے. آمین. سو خدا جو مردوں کو جلاتا ہے، یہاں پر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، لیکن اسکالرلی جو اس کے بارے میں رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہاں خدا باپ کی طرف اشارہ ہے. گاڈ دا فادر، خدا باپ کی طرف اشارہ ہے. کچھ حوالہ جات ایسے ہیں جن میں بیٹے کی طرف اشارہ ہے. سو یوحنا 5واں باب 21ویں آیت. یوحنا 5واں باب 21ویں آیت. یوحنا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، جس طرح باپ زندہ کرتا ہے، آگے سنیے گا، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. آمین. سو یہاں پر آپ کو ٹرینٹی میں جو بیٹے کا رول ہے ریزریکشن میں، وہاں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح باپ کرتا ہے، مردوں کو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے اور زندہ کرتا ہے. رومیو 8واں باب 11ویں آیت.
रोमियो 8वां बाब 11वीं आयत। रोमियो 8वां बाब 11वीं आयत। रोमियो की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से Yes. जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। ठीक है जी, आमीन। क्लियर हो गया। मैंने जो बात बताई थी कि खुदा जिलाता है, बेटा भी जिसको चाहता है जिलाता है। ये जलाता नहीं बोलना, जिलाता है, ज़ेर है, और इसका लफ्ज़ का मतलब है ज़िंदा करना। सो खुदा यानी खुदा बाप की तरफ इशारा है। उसका रोल भी रेजरेक्शन में या मुर्दों की क़यामत में है। बेटे का भी रोल है। और अब आपने रोमन्स का जो हवाला पढ़ा है उसमें रूहुल कुद्स का भी किरदार है। तो पहला नुक्ता ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेजरेक्शन जो होती है, मुर्दों की क़यामत जो है, उसमें तीनों का किरदार है। तसलीस पता है आपको क्या होती है? क्या होती है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। क्योंकि तसलीस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने तसलीस के बारे में स्टडी ली है, लेकिन ये पूरा डॉक्ट्रीन है, अकीदा है, इस पे पूरी स्टडी है। जिस तरह मैं ये आपको इल्मुल आखिरत का अकीदा पढ़ा रहा हूँ, इस तरह तसलीस का भी अकीदा है जिस पर मसीही ईमान खड़ा हुआ है। सो पहला नुक्ता जो हमने देखा वो क्या है? नेचर ऑफ रेजरेक्शन क्या है? इसमें खुदाए सालूस, खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, तीनों अकानीम इन्वॉल्व हैं। ओके। नंबर 2, ये जो रेजरेक्शन होगी या मुर्दों की क़यामत होगी, ये रूहानी नहीं, ये जिस्मानी और बदनी होगी। ये विद बॉडी होगी, ये फिजिकल होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब खुदावंद आपको कहीं मुर्दों में से आप जी उठेंगे तो सिर्फ आपकी स्पिरिट ही जी उठेगी, बॉडी वहीं पड़ी रहेगी। आप विद बॉडी कब्र में से जी उठेंगे। सो ये बॉडीली रेजरेक्शन होगी, बदनी होगी। ये दूसरा नुक्ता है। फिजिकल, ये अभी लास्ट टॉपिक चल रहा है, मैं रेजरेक्शन पे टीच कर रहा हूँ। नेचर ऑफ रेजरेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। जो लोग अभी आए हैं उनके लिए कि पहला नुक्ता हमने देख लिया है कि तसलीस मुर्दों की क़यामत में इन्वॉल्व है। हमने 3 हवाले देखे हैं। दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब 9वीं आयत हमें बताती खुदा मुर्दों में से ज़िंदा करता है। यूहन्ना 5:21 बताता है बेटा भी वैसे ही ज़िंदा करता है जैसे बाप करता है। और रोमियो 8:11 हमें बताता है कि रूह जिसने यस्सु को जिलाया वो ही ज़िंदा करता है। तो बाप, बेटा, पाकरू तीनों रेजरेक्शन में इन्वॉल्व हैं। ये ट्रायून एक्ट है। थियोलॉजी में अंग्रेज़ी में बात करनी है तो ये ट्रायून एक्ट है, यानी ये तसलीस का काम है। ये तीनों, ये नहीं है कि बाप चाहता है मुर्दों को ज़िंदा करना, बेटा कह रहा है नहीं मैंने नहीं करना, रूहुल कुद्स कह रहा है मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ। नो, तसलीस का जो अमल है, जो भी वो काम करते हैं, बाप, बेटा, पाक रूह विद सेम माइंड, सेम पर्पस करते हैं। वो अपने इख्तियार में, वो अपने रुतबे में, वो अपनी ताकत में और मर्ज़ी में सेम है। खुदा बाप, बेटा और पाक। ऐसा नहीं एक बात एक कर रहा है तो दूसरा कह रहा है नहीं। पैदाइश में पढ़ा है ना, आओ हम मिलकर इंसान बनाए। सो क्रिएशन में भी बाप, बेटा, पाकरू का किरदार। सो दूसरा नुक्ता क्या है कि जो रेजरेक्शन है वो महज रूहानी तौर पर इसको नहीं लेना, ये बदनी है। इसके लिए हवाला देख लें 2 तिमोथियुस 2 बाब 18वीं आयत। और मैं चाहूँगा बहनों में से कोई पढ़े, भाइयों के नंबर ज़्यादा हो गए हैं, भाइयों में से ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। 2 तिमोथियुस 2 बाब 18वीं आयत। दूसरा तिमोथियुस 2 बाब 18वीं आयत। जी बाजी पढ़िएगा।
कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज़ का ईमान बिगाड़ते हैं। हाँ जी, बास का ईमान बिगाड़ते हैं। यानी यहाँ पर तिमोथियस की ख़त जो दूसरा ख़त है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये पालूस का आखिरी ख़त था जो उसने लिखा था, क्योंकि फिर इस ख़त के बाद उसको शहीद कर दिया गया था। अक्सर जब हम फ्यूनरल्स पर, जनाज़ों पर या मेमोरियल सर्विसेज पर जाते हैं तो एक आयत अक्सर हम बोलते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। अच्छा, जिन्हों ने नहीं भी अच्छी कुश्ती लड़ी होंगी उन्होंने बारे भी यही बोली जाते हैं, ये भी अच्छी कुश्ती लड़ के मरे आ। वो सानू नहीं पता किहड़ी कुश्ती लड़ के मरे वी डोंट नो, राइट, लेकिन हम प्रीच कर देते हैं। एनीवेज, बहुत सी बातें हैं, चीज़ें हैं। दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब 18वीं आयत में बाजी ने पढ़ा, यहाँ पे ये कई ऐसे गलत तालीम देने वाले टीचर्स थे और वो यही कहते थे कि मुर्दों की क़यामत तो हो गई है। पॉल तिमोथियस को ये कह रहा है कि उनको ये टीच कर, गाइड कर, बल्कि उनको बता कि मुर्दों की अगर क़यामत हो जाए तो फिर बॉडी के साथ होगी, फिज़िकल होगी। ऐसा नहीं होगा कि रूह चली गई है तो बॉडी आपकी कब्र में ही है। जब खुदावंद रेजरेक्ट करेंगे, जब आप मुर्दों की क़यामत में आप रेजरेक्ट होंगे तो आपकी बॉडी समेत आप होंगे। लेकिन जिस बॉडी में आप उठेंगे वो बॉडी नहीं होगी जिस बॉडी में आप मरे थे। जिस बॉडी में आप उठेंगे वो जलाली बदन हो। इसके लिए हवाला जात लिख लें, क्योंकि टाइम नहीं कि हम हर हवाले को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 53वीं आयत, 1 Corinthians chapter 15 verse 53। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 36 से 38 आयात। तीसरा पॉइंट, मुर्दों की जब क़यामत होगी तो उसमें रास्तबाज और शरीरों दोनों की क़यामत होगी। ऐसा नहीं है कि जो रास्तबाज हैं वो जी उठेंगे और जो शरीर हैं वो अपनी कब्रों में रहेंगे। ये दोनों की क़यामत होगी, क्योंकि अगर वो नहीं जी उठेंगे तो फिर अदालत किसकी होगी? तख्ते अदालत के सामने फिर सज़ा किसको मिलेगी? रास्तबाजों को मिलेगी। तो जिनको मिलनी है वो उधर है ही नहीं। तो बोथ राइचियस और विकेड, शरीर और रास्तबाज, ये दोनों की जो है ये क़यामत रेज़रेक्शन होगी, बाइबल ये कहती। अच्छा, एक यहूदी मौरख है जोसेफस फ्लेवियस, उसका पूरा नाम है। जोसेफस लिख लें। यहूदी मौरख है, मौरख होता है तारीख़ दान, जो तारीख़ को स्टडी करते हैं, मौरख। JOSEFUS, इसका पूरा नाम था जोसेफस फ्लेवियस। तो जोसेफस ये कहता है कि जो फरीसी थे वो क़यामत को तो मानते थे, पर वो ये नहीं मानते थे कि शरीरों की बॉडी भी जी उठेगी। आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, हारून साहब ने अभी बड़ा अच्छा बताया था कि जो सदूकी थे वो क्या कहते थे? क़यामत नहीं होगी। और जो फरीसी हैं वो क्या कहते थे? होगी। पर यहूदी मौरख जोसेफस ये कहता है कि जो फरीसी हैं वो ये कहते थे कि शरीर और बद किरदारों की क़यामत नहीं होगी। आप खुद भी इस पर स्टडी करें, रिसर्च करें, बल्कि बताएं क्लास में आके आपने क्या फाइंड आउट किया। लेकिन उसके बरक्स बाइबली तालीम ये है कि दोनों के जी उठने की बाइबल तालीम देती है। दोनों को खुदा रेज़रेक्ट करेगा। कब्रें फट जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे।
हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करता चला जाऊं, शरीर और ईमानदार ये दोनों जी उठेंगे, लेकिन इनकी डेस्टिनी सेम नहीं होगी। इनका मकाम आखिर सेम नहीं होगा। जो रास्तबाज हैं वो ज़िंदगी पाने के लिए जी उठेंगे, लेकिन जो शरीर हैं वो हमेशा की मौत में जाने के लिए जी उठेंगे। क्योंकि जी उठना नजात को अश्योर नहीं करता। ये नहीं है कि अगर वो जी उठ रहे हैं तो जन्नत में ही जा रहे हैं। ये अश्योरेंस नहीं है। जी उठना तो एक अमल है जो खुदावन ने मुकर्रर दोनों के लिए किया है, चाहे वो रास्तबाज है चाहे वो शरीर है। ऐसा नहीं है कि यार अगर एक बंदा जी उठ रहा है तो वो तो जन्नत में जाने के लिए जी उठ, नहीं, राइचियस भी जी उठेगा, शरीर भी जी उठेगा, पर उनका मकाम आखिर जो है, जहाँ उन्होंने उनका आखिरी ठिकाना, वो चेंज होगा। अब इसके लिए मेरे पास 4 हवाले हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। चलें पढ़ते हैं, मिल के सीखते हैं। दानिएल नबी का सहीफ़ा 12वां बाब 2 आयत। दानिएल 12वां बाब 2 आयत। जो निकाले भाई बहन, जो भी निकाले पढ़े। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, ठीक है, बाज़ हयात अबदी के लिए यस, और बाज़ रुसवाई और ज़िल्लत अबदी के लिए। वाह, कलाम बड़ा क्लियर बता देता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि बाज़ हयात अबदी के लिए, बाज़ ज़िल्लत अबदी के लिए। बड़ी खूबसूरत तलफ़ुज़ और बड़ा खूबसूरत इसमें ख़ज़ीना अल्फाज और ज़ख़ीरा अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। किसी शख्स ने कहा था, वो बंदा क्रिश्चियन नहीं, पर उसने कहा था कि अगर दुनिया में अदब या लिटरेचर इस्तेमाल हुआ है किसी किताब में तो वो बाइबल है। बाइबल का लिटरेचर और अदब इतना वसी और गहरा है कि इंसान जो क्रिश्चियन भी नहीं है वो भी इसको मानते हैं कि ऐसी बातें नहीं मिलती। एनी हाउ, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बाजी ने, थैंक यू आपने रीडिंग की। तो बाजी ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दानियल क्लियर बता रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट की टीचिंग क्लियर है कि हर कोई जी नहीं उठेगा, बाज़ हयात अबदी और बाज़ ज़िल्लत अबदी के लिए। एमाल की किताब उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत। रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत। जी सर काइंडली माइक ले लीजिए। माइक में अगर आप एक बार प्लीज़ दोबारा पढ़ दें, थैंक यू। आप बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं आप माइक में पढ़ें। और बड़ा अहम हवाला है, सुनिए भाई। जी सर पढ़िएगा। अमाल की किताब हाँ 24वां बाब उसकी 15वीं आयत में यूं रहक्म है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतज़र हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। दोनों की क़यामत होगी। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि सिर्फ रास्तबाज ही जी उठेंगे? बाइबल तो क्लियरली बता रही है कि दोनों की क़यामत होगी, रास्तबाजों की भी और शरीरों की भी। एक हवाला और पढ़ लें, थोड़ा क्लियर हो जाए। मुकाशिफा की किताब, मुकाशिफा की किताब उसका 20वां बाब उसकी 13 से 15 आयत। मुकाशिफा 20वां बाब उसकी 13 से 15 आयत।
मकाशवा की किताब 20वां बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत में यूं रकम है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे इरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, यस, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे इरवाक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वाह, वाह, जबरदस्त। वो आग की झील में डाला गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। और हवाले तो नहीं अब चाहिए इसके लिए, क्लियर होगी अंडरस्टैंडिंग कि दोनों की जो क़यामत है वो होगी, शरीरों की भी। समुंदर ने अपने मुर्दे दे दिए और आलम अरवा ने भी अपने मुर्दों को दे दिया, और फिर जिसके जैसे अमाल हैं, जिसके जैसे काम हैं, वैसा ही उसके साथ आगे होगा। तो पीछे से दुआएं कराना और सारा कुछ करना, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो जो बंदा उन करके गया है वही उन्हें आगे बढ़ना है, जो बोया है वही काटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट रेजरेक्शन पे ही बात करते हुए अब हम ये टॉपिक अब ख़त्म हो गया है, नेचर ऑफ रेजरेक्शन या जो मुर्दों की क़यामत की नौयत। अब हमारा टॉपिक है, रेजरेक्शन का टॉपिक अभी चल रहा है लेकिन आखिरी टॉपिक है उसमें कि मुर्दों की क़यामत की तालीम मसीही और कलीसियाई ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पे क्यों टीचिंग दी जानी चाहिए, इस पे क्यों सीखा जाना चाहिए। आप कहेंगे सर खुरम हमें 6-10 से ऑनवर्ड अभी तक तकरीबन 45 मिनट से टीच कर रहे हैं, क्यों सिर खपा रहे हैं, हम क्यों सिर खपा रहे हैं, ये टीचिंग ज़रूरी क्यों है। बल्कि पिछला लेक्चर तो हमारा तकरीबन 1.5 घंटे के करीब गया था इसी एक टॉपिक पर, वाई वी नीड टू लर्न अबाउट इट, हम इसके बारे में क्यों सीखें। तो इसके बारे में 5 पॉइंट्स मेरे पास हैं। अच्छा, मैं ना इरादतन पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने ये अपनी स्टूडेंट लाइफ और टीचिंग लाइफ में सीखा है कि जब आप स्टूडेंट्स को पॉइंट्स के साथ, नकात के साथ पढ़ाते हैं, ठहराव के साथ तोड़ तोड़ कर समझाते हैं, उनकी समझ में ज़्यादा आता है। साइकोलॉजी या माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि 35 से 40 मिनट के बाद ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं उनमें कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। 40 मिनट के बाद एक ब्रेक चाहिए ब्रेन को ताकि स्टोरेज सेल्स उसके ठीक से काम कर सके, ये साइकोलॉजी कहती है। क्योंकि आपके ब्रेन में सेल्स होते हैं जो चीज़ों को, बातों को, वाक़यात को और लोगों को स्टोर करते हैं। एनीवेज़, सो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं स्लो बोलूँ, पॉइंट्स लिख भी देता हूँ, बोल भी देता हूँ, कई बार 2-2 बार बोल रहा होता हूँ, और नकात में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को देखें। उस्ताद एक अच्छा वही होता है जिसकी बातें समझ आना शुरू हो जाएं। अब मेरे पास इतना नॉलेज हो, गल तुहाडे पल्ले एक भी ना पवे, तो मैं उस नॉलेज का क्या करूं। भी सामने बैठों को समझ ही नहीं कोई आए। तो बात तो ये है कि हम जैसे सादे से लोग हों, कुछ 4 बातें समझ आ जाएं तो ठीक है। आर यू विद मी? गुड। चलें, कलीसियाई तरक्की और मसीही ज़िंदगी की तरक्की के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेजरेक्शन या मुर्दों की क़यामत से मुतल्लका तालीम की क्या अहमियत व अफादियत है। नंबर 1, ये तालीम इसलिए ज़रूरी है कि ये मसीह की अलहुयत का इकरार है, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह की अलहुयत का ऐलान है
क्योंकि अगर मसीह ना जी उठता तो उसकी बातें भी झूठी, कामों पर भी इत्मीद नहीं, और मुस्तकबिल में भी कोई उम्मीद नहीं होनी थी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्रिश्चियनिटी के पास ये उम्मीद है कि मसीह जी उठा है, इसलिए हम भी जी उठेंगे। तू गोर में मेरे बदन को सड़ने नहीं देगा, तू कब्र में मेरे बदन को ख़राब नहीं होने देगा। जैसे तू जी उठा है वैसे मैं भी जी उठूँगा, जी उठूँगी। व्हाट अ प्रॉमिस, कैसा वादा है। वो मेरे सब आंसू पोंछ देगा, वहाँ ना रोना होगा और ना दांतों का पीसना होगा। सो नंबर 1, ये मसीह की अलहुयत का ऐलान और इकरार है, मुर्दों की क़यामत पर जो तालीम है, और ये हमें मुस्तकबिल की उम्मीद देती है कि अगर मसीह जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। ये फ्यूचर होप है। एक हवाला देख लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 14वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 14वीं आयत, और ये पढ़ें, बड़ा ज़बरदस्त हवाला है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 14वीं आयत में यूं रकम है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा। थैंक यू, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मसीह नहीं जी उठा, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कलाम की शहादत है कि मसीह जी उठा, तो अगर वो कह रहे हैं नहीं जी उठा तो फिर हमारी मनादी भी बेफ़ायदा और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफ़ायदा। अब इसको ज़रा उल्ट पढ़ लें या समझ लें, क्योंकि मसीह जी उठा है इसलिए हमारी मनादी में भी फ़ायदा है और तुम्हारा ईमान लाना भी फ़ायदेमंद है। आमीन। तो इसलिए प्यारी बहनों भाइयों, हम में से जो पास्टर्स हैं, खादिम हैं, जो मुनादी में इन्वॉल्व हैं, टीचिंग में इन्वॉल्व हैं, खुलकर प्रीच करें और गॉस्पल और अंजील जलील लोगों को सुनाएं, क्योंकि मसीह जी उठा है, क्योंकि तुम्हारी मनादी बेफ़ायदा नहीं होगी और जिनको सुनाओगे उनका ईमान लाना भी बेफ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर मसीह ना जी उठता तो चर्च की फाउंडेशन ना होती, कोई बुनियाद ना होती। चर्च किस पे खड़ा होता? हम कैसे खड़े होते? हम कैसे दुनिया को कहते कि सिराते मुस्तकीम, जिसने अरबी में कहा अना सिराते मुस्तकीम, अना अरबी में मैं, सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता, जिसने कहा है, तो फिर कैसे हम मान लेते कि वो वाकई सच्चा रास्ता है? सो चर्च की बुनियाद, चर्च की फाउंडेशन, वो सिर्फ मसीह की सलीबी मौत पे नहीं है, चर्च की बुनियाद मसीह के जी उठने पर भी। कभी आपने किताबें ये पढ़ी हैं, शहीदान रोम, फॉक्सिस बुक ऑफ मार्टियर्स, मसीह का एलची, जो पौलुस रसूल के ऊपर किताब है, शहीदान रोम जो रोम में मसीहों को एज़ार सानी का शिकार किया गया, उसके ऊपर किताब है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपसे पूरी किताब भी नहीं ख़त्म होनी। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? सो मच परसिक्यूशन, एज़ार सानी की इंतहा कर दी गई है। आप पढ़ ही नहीं पाएंगे पूरी, आप कहेंगे यार ये क्या लिखा हुआ है। मतलब बच्चे को 2 हिस्सों में काट के औरत की छाती से लटका देना, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा, तेल के कड़ायों में डाल देना। एक तो रोम का गवर्नर था
اس کے باغ میں جب پارٹی ہوتی تھی تو وہ کرسچنوں کی لاشیں جلتی تھیں تو روشنی ہوتی تھی تو وہ کھانا کھاتا تھا، اور بھی بڑا کچھ ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ لوگ اس حد تک مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کو تیار کیوں ہوئے؟ یہ تھیولوجی آف سفرنگ کا بڑا اہم کویسچن ہے۔ یہ مصائب و الام، تکلیف و تنگ دستی، یہ لوگ تیار کیوں ہوئے اس حد تک سہنے کے لیے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس کا نام وہ لے رہے ہیں وہ جی اٹھے، وہ ایک دن آئے گا، وہ راج کرے گا، اور اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ ایسے ہی دکھ سہ لیتا ہے کوئی، ایسے ہی ماریں کھا لیتا ہے کوئی۔ ان کو پتہ ہے جس کے لیے مارے کھا رہے ہیں وہ ادھر ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی قبر، نہ اس کا کچھ، اور قبر جو ہے بھی وہ بھی خالی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ شہیدان روم، شہیدان روم، شہیدان روم اور مسیح کا ایلچی۔ اس کے علاوہ میں اور کتابیں دیکھوں گا، ایف جی اے کی بک شاپ سے بھی پتہ کروں گا، عامر سے پوچھوں گا تو اور بھی بتائیں گے آپ کو۔ آپ پڑھنے والے بنے، کتابیں ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، ریزریکشن کا جو ڈاکٹرین ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یا اس پر ٹیچنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ سیکریفیشل یا اثار و قربانی کے جذبے سے سرشار زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں، مسیحی زندگی قربانی کا نام ہے۔ تو اگر ہمارا مسیح دکھ نہ اٹھاتا، مرتا نہ، اس کی تدفین نہ ہوتی، وہ جی نہ اٹھتا، ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ نہیں تھا کہ ہم کس کے پیچھے چل کے یہ دکھ سہیں۔ سو یہ ایک ماڈل ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے خداوند کا جی اٹھنا، کہ ہم نے شاگردیت کی زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا ڈسائپل شپ، تو ڈسائپل شپ کی لائف کیا ہے؟ کہ جتنے میرے پیچھے آنا چاہتے ہیں وہ اپنی خودی کا انکار کریں، اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے چلیں۔ سو مسیح کا جی اٹھنا ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم شاگردیت کی زندگی گزاریں جو قربانی کی زندگی ہے۔ اپنے بدن ایسی زندہ قربانی کے طور پہ دے دیں جو پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، قربان بھی ہو رہے ہیں، زندہ بھی ہیں۔ جو قربان ہو جاتا تھا وہ تو زندہ ہی نہیں رہتا تھا۔ پھر اس کے لیے غلطیوں دوسرا باب نکالنے کی ضرورت نہیں، میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ غلطیوں دوسرا باب اس کی 20 سے 21 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں قربان تو ہوا لیکن اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، جس کے لیے قربان ہوا ہوں وہ مجھ میں زندہ ہے۔ گلیشینز 2:20-21۔ آخری پوائنٹ اور پھر ہم نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا بفضل خدا مجھے ہمت دے، طاقت دے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو آج ہم دیکھیں گے مسیح کی آمد ثانی سے پہلے کیا نشانیاں ہیں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ آج یہ ٹاپک ہم بریک کے بعد 5 منٹ کی بریک ہم بھائی صاحب لے لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو کریں، جائیں گے کہیں نہیں، لیکن if you want to use washroom or something you can go، ٹھیک ہے۔ سو 5واں نقطہ ہے، اچھا اس کے لیے حوالہ دیکھ لیں کیونکہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ مکاشفہ 6 باب 9 سے 11ویں آیات تک، مکاشفہ 6 باب 9 سے 11، یہ ذرا کوئی پڑھ دے کہ مردوں کی قیامت پر ایمان رکھنا یا اس کی تعلیم لینا دینا کیوں ضروری ہے، اس کا میں 5واں نقطہ پڑھا رہا ہوں۔
लुकाशवा की किताब छठा बाब 9वीं ता 11वीं आयत। जी बेटा पढ़े। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर बोले कि ए मालिक, ए कदूस हो बढ़क, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। आमीन। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ चीज़ें समझ आई हैं? सो ये वो मुर्दे हैं, ये वो रूहें हैं जो ये कह रही हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और वो खुदावंद से कह रही हैं ये कब तक ऐसा होगा, हमारा इंसाफ कब होगा। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए आपका और मेरा यीशु जी उठा। और बड़ा क्लियर लिखा है इसमें, मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि अभी और लोगों का एडिशन होना बाकी। सो क्राइस्ट यीशु मसीह जी उठे हैं, खुदावंद जी उठे हैं, हम भी जी उठेंगे। हमारा मनादी करना बेफ़ायदा होता अगर मसीह ना जी उठा, ईमान लाना बेफ़ायदा होता अगर मसीह ना जी उठता। अगर मसीह ना जी उठता तो मसीह की अलहुइयत पर हमें शक होता, जो कि नहीं है क्योंकि वो जी उठा। और अगर मसीह ना जी उठता तो कलीसिया की बुनियाद मजबूत ना होती। और अगर मसीह ना जी उठता तो हमें शागिर्दियत की ज़िंदगी का नमूना ना मिलता। सो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और आगे जो स्टडी है वो बड़ी ब्लेस्ड है। आई होप कि आप बरकत पाएंगे, सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। और 5 मिनट्स ठीक है दे देते हैं ब्रेक। वो लोग जो मसीह में नहीं हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का ख़ात्मा कब होना है, लेकिन वो जो मसीह में हैं उनके पास किताब मुक़द्दस है जो गाइड करती है कि दुनिया के आखिर में क्या क्या होना है। इसलिए जो बिलीवर्स हैं, ईमानदार हैं, मसीह में हैं, उनके पास ये बरकत है कि उनके हाथों में किताबुल हयात मौजूद है, खुदा का ज़िंदा कलाम मौजूद है, जिसकी स्टडी, जिसकी तालीम लेकर हासिल करके, जिसकी डेप्थ में उसकी तहकीक करके वो ये समझ सकते हैं। आपको ये बाइबल नहीं बताएगी कि दुनिया का ख़ात्मा किस डेट को होना है, ये बाइबल नहीं बताएगी। और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है कि जब होना है ख़ात्मा, जब खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद होनी है, आमद सानी होनी है, उससे पहले की निशानियाँ क्या हैं, उसकी साइंस क्या हैं, ये ज़रूरी है। इसको हम नज़रअंदाज ना करना चाहिए और ना कर सकते। ये मसीहियों के लिए इसलिए भी बाबरकत है क्योंकि जिस खुदा का कलाम है वो झूठ नहीं बोलता। इसलिए कलाम जो निशानियां बता रहा है कि मसीह के आने से पहले होनी है वो झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस खुदा का कलाम है वो खुदा झूठा नहीं हो सकता। मैं अब फिलोसॉफिकली और लॉजिकली बात कर रहा हूँ। उर्दू में क्या कहते हैं? मंतक के साथ बात कर रहा हूँ। मंतक है ना, लॉजिक है कि यार अगर खुदावंद का जो कलाम है, खुदा झूठा नहीं तो उसका कलाम कैसे झूठा हो सकता है? तो अगर कलाम झूठा नहीं हो सकता तो फिर जो निशानियां भी हम पढ़ेंगे फिर वो झूठी नहीं है, फिर वो ऐसे होना है जैसा लिखा है। ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगे। यूनानी में जो लफ्ज़ है ना कलाम के लिए, जो इल्हाम के लिए लफ्ज़ है थियोनुस्टोस, तो थियोस और नुस्टोस दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी खुदा के नथनों से निकला कलाम, यानी नथनों से सांस निकलती है,
یہ الہام، یہ خدا کا کلام، اس کا سانس، اس کا حصہ ہے. وہ خدا ابتدا میں کلام تھا، کلام ہی خدا تھا، زندہ ہے. گھاس مرجھاتی پھول کو ملاتا ہے، خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا. لیں جی چلیں گے آگے. سو اس میں پہلی بات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سائنس پڑھاؤں یا نشانیاں پڑھاؤں کہ کیا ہوں گی، بائبل کیا بتاتی ہے، 4 باتیں لکھ لیں. نمبر 1، مسیح کا آنا اچانک ہوگا. نمبر 1، اچانک لفظ لکھ لیں. مسیح کا آنا اچانک ہوگا. نمبر 2، مسیح کا آنا ذاتی ہوگا، وہ خود آئے گا، اس کو کوئی ریپریزنٹ نہیں کرے گا، وہ خود آئے گا. وہ اپنا کوئی کارکن نہیں بھیجے گا، وہ اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجے گا، وہ اس نے بھیجے ہوئے ہیں پہلے ہی، اب وہ خود آئے گا. سو مسیح کا آنا اچانک ہوگا، مسیح کا آنا ذاتی ہوگا. نمبر 3، مسیح کا آنا دیدنی ہوگا. دیدنی، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے. اینج نہیں ہوئے گا مسیح آ گیا تو پتہ ہی نہیں چلیا. مسیح کا آنا، کوئی 5-6 حوالے میرے پاس ہیں، ابھی اس میں جائیں گے لیکن پہلے لکھ لیں. مسیح کا آنا اچانک ہوگا، نمبر 1. مسیح کا آنا ذاتی ہوگا، نمبر 2. مسیح کا آنا دیدنی ہوگا، نمبر 3. اور نمبر 4، مسیح کا آنا بدنی ہوگا. گلوریفائڈ باڈی میں وہ آئے گا. اس کی روح نہیں آئے گی، اس کا جلالی بدن اس کے ساتھ آئے گا، وہ اپنی گلوریفائڈ باڈی میں آئے گا. آمین. منور صاحب کو پتا تھا کہ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، تو چائے بھی انہوں نے لاچی والی بنوائی. بڑا پیار کرتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے پاسٹر منور. یو آر مائی گڈ فرینڈ اینڈ اے بردر ان کرائسٹ. سو ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ نے؟ اوکے. اب حوالہ جات میں چلیں گے. نمبر 1، لکھتے جائیں حوالے اور پڑھتے جائیں. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 24واں باب 44ویں آیت پڑھیے. میتھیو 24:44. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب، اس کی 44ویں آیت. جی پڑھ دیں، کوئی بھی بھائی نکالیں پڑھ دیں. سوری بھائی 1 منٹ، آگے حوالہ نکالیں جنہوں نے پڑھنا ہے. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 14واں باب 30ویں آیت. 14واں باب 3 آیت. جی پہلے متی 24 پڑھ دیجیے. پریس. اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. تو مسیح کا آنا اچانک ہوگا. جس گھڑی تمہیں گمان نہیں ہوگا ابن آدم آ جائے گا. جی یوحنا کی معرفت، مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 14واں باب 3 آیت. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. آمین. جہاں میں ہوں تم بھی ہو. اس کا آنا پرسنل ہے، وہ آپ کے لیے آ رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے آ رہا ہے. آگے رسولوں کے اعمال یا اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب 11ویں آیت. یہاں یوں مرقوم ہے، اور کہنے لگے اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس ہے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟
इसी तरह आएगा जिस तरह देखा है, यानी तुम देख रहे हो वो जिस बॉडी में गया है, तुम देख रहे हो उस जलाली बदन में उस तरह आएगा। आमीन। ठीक है, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब 16वीं आयत। ये जो थियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है ना, इसमें हवाले बड़े अहम होते हैं, क्योंकि आप थियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, इल्म इलाही पढ़ा रहे हैं, तो अपनी बात को सपोर्ट करना कलाम की रूह से बहुत ज़रूरी। जी रेफरेंस दोबारा बोलिएगा। जी जी मैं बोलता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब 16वीं आयत, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16। पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ठीक हो गया, आमीन आमीन। ठीक है, खुदावंद खुद, कोई कारकुन नहीं भेजेगा, कोई नुमाइंदा नहीं भेजेगा, वो खुद आएगा। ये खुद का लफ्ज़ हिमसेल्फ, अंग्रेज़ी बाइबल में जब ये आप पढ़ते हैं ये आयत, तो लिखा है ही हिमसेल्फ विल कम, हिमसेल्फ, वो खुद आएगा। आगे आखिरी हवाला एक देख लीजिए, इब्रानियों के नाम ख़त उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत। इब्रानियों 9वां बाब उसकी 28वीं आयत। वर्स 28वीं 28। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन। दिखाई देगा, तो मेरे पॉइंट्स में से ज़रा मैच करें, ये किस पॉइंट की तरफ इशारा है? दिखाई देना क्या है? वो दीदनी, दीदनी, दीदनी होगा, उसकी आमद दीदनी होगी, वो दिखाई देगा ना। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे चलेंगे। अब जी साइंस पर बात करेंगे कि खुदावंद यसु मसीह जब दोबारा आते हैं, उनकी जलाली आमद होती है या आमद सानी होती है, तो बाइबल कौन से साइंस हमें बताती है, कौन सी निशानियां हमें बताती है। और प्लीज़ मैं इसके लिए ज़रूर इनकरेज करूँगा दोज पीपल, वो लोग जो लिख नहीं रहे, जो अपनी डायरी नहीं लाए, रजिस्टर नहीं लाए, मैं सही कह रहा हूँ, आप मिस करेंगे। ये ज़रूर लेकर आया करें। ये अच्छा है कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है। फ़ोन पर अगर नोट कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनकरेज करूँगा कि यू मस्ट हैव समथिंग टू राइट, लिखने के लिए लाएं ज़रूर साथ, ठीक है। नंबर 1 जी, पहला नुक्ता जो है, अच्छा, जब भी इल्मुल आखिरत की स्टडी करेंगे तो उसमें क्या हमने पढ़ना है? उसमें मुर्दों की क़यामत एक हमने कवर किया टॉपिक, ये एक बड़ा टॉपिक है इल्मुल आखिरत। उसके अंदर पहला टॉपिक क्या था? मुर्दों की क़यामत। उस पे 2 घंटे, 1.5-2 घंटे लास्ट टाइम लगे, तकरीबन 1 घंटा आज लगा। अब जो मुर्दों की क़यामत के बाद जो टॉपिक है वो सेकंड कमिंग, यानी मसीह की जलाली आमद से पहले की निशानियाँ, उसको देख रहे हैं। अगली बार खुदावन ने चाहा तो शायद हम फिर या तो मिलीनियल किंगडम की तरफ जाएं, 1000 साल बादशाही, 2 टॉपिक और रह गए हैं हमारे, या फिर हम जाएंगे अदालत, जो जजमेंट होनी है, कहाँ होनी है, किसने करनी, किसकी होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, उस पर स्टडी होगी। तो 2 टॉपिक्स और हमारे रह गए, ठीक है। लेकिन दुआ है कि ये ख़त्म हो, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक, लेकिन लेट्स ट्राई। ओके, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब बहनें भाई, आप भी इसके नोट्स बनाया करें, और आई होप कि आप तो घर में बैठे हैं या कहीं पर बैठे हैं, आपके लिए आसानी है कि आप सुनकर नोट्स बना सकते हैं। सो नंबर 1, मसीह की आमद सानी से पहले या उसकी जलाली आमद से पहले अंजील की मनादी सब कौमों तक की जाएगी।
اور سوری قومیں نہ لکھیں، کیونکہ گریک میں جو ورڈ ہے وہ قوم نہیں ہے، وہ ورڈ ہے گریک میں ایتھنے، پینٹا تھی ایتھنے، پینٹا جو ہے گریک میں اس کا مطلب آل ہے، ایتھنے کا مطلب ہے ایتھنک گروپ. ایتھنے لفظ ہے، یہ یونانی میں نے لکھا ہے، اس کو انگریزی میں بھی لکھ لیں اور اردو میں بھی لکھ لیں نسلی گروہ. منور صاحب ایک بندے نے اپنی پی ایچ ڈی اس میں کی، اس نے کہا کہ اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ایتھنے ورڈ جو ہے ایتھنوس سے، اس پہ اس کی پی. سو یہ ورڈ جو ہے گریک کا ایتھنے جو میں نے لکھا ہے، یہ پرماننٹ ہے، یہ مٹا دینا بیٹا اس کو، ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک سمجھنے والی چیز ہے، اور پلیز اس کو ضرور سمجھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ گریٹ کمیشن کیا ہے؟ متی 28واں باب 16 سے 18 آیات. پس اب ہاں، وہاں پہ بھی جو ورڈ ہے نا قوموں کے لیے بھی، وہ بھی ایتھنے ہے، نیشن نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس. گریک ورڈ ایتھنے، ایتھنوس، اور انگریزی میں ایتھنک گروپ، وہ اسی سے نکلا ہے. ایتھنک گروپ اور قوم میں فرق ہے. ایک قوم میں، ایک ملک میں، پلیز آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ ٹیکنیکل چیزوں میں اب ہم جا رہے ہیں. ایک قوم میں، ایک ملک میں کئی ایتھنک گروپ ہو سکتے ہیں، کئی نسلی گروہ ہو سکتے ہیں. کئی یورپین ایک نسلی گروہ ہے، وہ یورپین نسل سے ہیں، ایشیا نسل سے ہیں، افریقی نسل سے ہیں. سو یہ نسلی گروہ ہیں، افریقی، یورپین، ایشین، چائنیز، یہ نسلیں ہیں. یہ قوم میں آگے نسلی گروپ ہوتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ ملکوں میں جاؤ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جاؤ وہاں کے نسلی گروہوں کو، قبائل کو، ایتھنک گروپس کو ریچ کرو. میں مشنز کی تھیولوجی نہیں پڑھا رہا، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریول کروں اور یہی میرے لیے خدا چاہتا ہے. ٹریول کریں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ملکوں کی بات نہیں ہو رہی، ایتھنک گروپس کی بات ہو رہی ہے، جس کو نسلی گروہ یا قبائلی گروہ کہا جاتا ہے. ٹرائبل بھی اس میں آتے ہیں، لیکن یہ ایتھنیسٹی وہاں سے نکلا ہے. تو بیسیکلی یہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے حوالہ پڑھیں مرکس 13واں باب 10ویں آیت. حوالہ پڑھیں، پھر میں کلیئر ہو جائے گا آپ کو. اور جی پڑھیں، شاباش. سر ٹیشو تے دے دیں. اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں یہ لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے. ٹھیک ہے، ضرور ہے کہ سب قوموں میں، لیکن میں نے جب گریک ٹیکسٹ اس کا دیکھا تو وہاں قوموں کی جگہ نیشن نہیں، لفظ ایتھنے تھا. تو ایتھنک گروپس میں منادی کی جائے، یعنی کوئی ایسا ایتھنک یا نسلی گروہ رہ نہ جائے جہاں تک انجیل نہ جائے، تب ابن آدم کا آنا ہوگا، جو بائبل کہہ رہی ہے. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو مجھ سے سوال کرنا چاہیے کہ سر کیا اب تک سارے گروہوں میں، نسلی گروہوں میں منادی ہو گئی ہے؟ نہیں جی، نہیں ہوئی تو وہ بھی نہیں آیا، وہی ہوتی تو وہ آتا. اور ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے، بہت سے ایسے نسلی گروہ ہیں جن تک ابھی انجیل نہیں پہنچی.
ایک مشنز کی ویب سائٹ کے مطابق بلینز آف لوگوں تک، کروڑوں تک ابھی انجیل نہیں پہنچی. تو یہ کس کا کام ہے؟ کس نے لے کے جانی ہے؟ کس نے ان کو بتانا ہے؟ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چرچ ہمارا موبلائز ہونا چاہیے کہ وہ انجیل کا وہ کیا گیت ہے، یہ کام ہمارا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے. ٹھیک ہے. سو پہلا پوائنٹ کیا ہے، پہلا سائن کیا ہے کہ مسیح کی جلالی آمد سے پہلے ضرور ہے کہ انجیل سب نسلی گروہوں تک. اگر آپ گریک ٹیکسٹ سے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کریں پھر قومیں نہیں کرنا، پھر انصاف کریں ٹیکسٹ کے ساتھ، پھر آپ کہیں، کیونکہ میں وہ ٹرانسلیشن پھر آپ کو نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو کہوں گا نسلی گروہ لکھیں، وہ قومیں غلط ہو جائے گا، وہ کانسیپٹ ہی فرق ہو جائے گا. اسی میں تو ہم اب تک چل رہے ہیں. سو اس کے لیے حوالہ جات لکھ لیجئے، مرکز 13واں باب 10ویں آیت، اور متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 24واں باب 14ویں آیت. متی 24:14. دوسرا سائن یا دوسری نشانی کہ مسیح کی جلالی آمد سے پہلے کیا ہم ایکسپیکٹ کریں یا بائبل کیا کہتی ہوگا، وہ لکھے مصیبتوں کا دور آئے گا. بڑی مصیبت بھی اس کے لیے لکھا ہوا ہے. مصیبتوں کا دور یا بڑی مصیبت، گریٹ ٹریبولیشن. گریٹ ٹریبولیشن، ٹریبولیشن انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مصیبت، مشکل حالات، اور گریٹ کا مطلب کیا ہے؟ بڑی. تو بڑی مصیبت یعنی یہ عام جو مسیح ایمان کی خاطر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، یہ دکھ اس سے بڑا ہو. لیکن اس کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں. کئی کہتے ہیں جی کلیسیا دکھوں میں سے گزرے گی، کئی کہتے ہیں نہیں گزرے گی. میں سادی سی بات کرتا ہوں، ہمیں دکھوں میں سے گزرنے کے لیے فضل مانگنا چاہیے، اور اگر ہم نئی دکھوں میں سے گزریں گے تو اس کے لیے شکر گزاری کر لیا. یہ پری ٹرب ریپچر اور پوسٹ ٹرب ریپچر کی بحث ہے. یہ ہم بحث تو نہیں کریں گے، لیکن اس میں میں پڑھاؤں گا جب میں آپ کو ملینیل ویوز پڑھاؤں گا، 1000 سالہ بادشاہی میں، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کلیسیا دکھوں میں سے گزرے گی یا نہیں. کیونکہ دونوں ویوز بڑے سٹرونگ ہیں اور دونوں کے پاس بائبل میں سے بڑے حوالے ہیں. تو میرا نہیں آپ نے پوچھنا کہ سر آپ کیا کہتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، میرا اپنا ذاتی ایمان ہے. آپ کو میں پڑھا دوں گا دونوں، آپ نے آگے سے چناؤ، انتخاب کرنا ہے کہ آپ کا کیا ویو ہے. ہرون ہس رہا ہے، مینوں لگتا ہے انہیں کلاس تو بعد پہلا سوال ہی میرے کو کرنا سی، سر تہاڈا کی ویو ہے، تو میں پہلے ہی کہتا میں نہیں دسنا. ٹھیک ہے. سو دا گریٹ ٹریبولیشن. ٹھیک ہے جی. سو اسکالرز یہ کہتے ہیں، میں لوئس برکہاف کی جو سسٹمیٹک تھیولوجی کی بک ہے اس میں بھی یہ پڑھا تھا، اور وین گروڈم کی بک ہے ایک بڑی زبردست، کوئی 700-800 صفحوں کی سسٹمیٹک تھیولوجی پہ، میں اس میں سے بھی پڑھا تھا. دونوں اسکالرز یہ کہتے ہیں، یہ میں نام لکھ دیتا ہوں آپ کو. لوئس برکہاف، یہ بھی تھیولوجین ہیں، اسکالر ہیں، یہ پرانے اسکالر ہیں، تو ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی. اور دوسرے ہیں وین گروڈم، انگریزی میں وین گروڈم. ان کی کتاب ہے سسٹمیٹک تھیولوجی. یہ 700-800 صفحوں کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. سو یہ دونوں اسکالرس اس بات پہ متفق ہیں، یا دونوں تھیولوجینس اس بات پہ متفق ہیں کہ مستقبل میں یہ آنے والی بڑی مصیبت کے 2 مقاصد ہیں.
2 पर्पसेस हैं। मुस्तकबिल में आने वाली ग्रेट ट्रिबुलेशन के पीछे 2 मकासद हैं। ये 2 स्कॉलर्स अपनी बुक्स में ये कह रहे हैं। नंबर 1 कि इसराइल जो खुदा की चुनी हुई कौम है, खुदा उनको डिसिप्लिन करेगा। ये ट्रिबुलेशन जो आएगी ना, ये बड़ी मुसीबत उनके लिए होगी, तो खुदा उनको डिसिप्लिन करेगा। इसके लिए ज़रा हवाला लिखें। अच्छा सॉरी, मैं एक बात बता दूं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आज ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जितना को मैं और पढ़ाऊंगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है, तो खुदावंद हमारे साथ हैं, तो इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो निकालिए दानिएल की किताब, उसका 9वां बाब 24वीं आयत। क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हमारे पास आया, मैंने उसका भी आंसर करना है क्लास ख़त्म करने से पहले। जी, दानिएल 9वां बाब 24वीं आयत अगर किसी ने निकाल लिया तो वो पढ़ दें। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफ़ारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रुया और नबूवत पर मोहर हो, और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। ठीक है। सो ये 70 हफ्ते 70 वीक्स जो डैनियल की किताब में है, ये बेसिकली ये ट्रिबुलेशन से रिलेटेड है, ये उस बड़ी मुसीबत से रिलेटेड। वो क्यों मुकर्रर किए गए? ताकि नापाकी का ख़ात्मा हो, शरारत तेरे लोगों में से ख़त्म हो। जब वो दुखों में से गुजरेंगे तो ये दुख उनके लिए ऐसी आग की भट्टी हैं जिनमें से वो प्योर होके निकलेंगे, क्योंकि वो पुकारेंगे ना खुदावंद को कि खुदावंद अब्बा हमें बचा। वो तो अभी नहीं मानते कि यसू ही मसीह मौद है, यहूदी तो नहीं मानते। दे डोंट बिलीव कि जीसस इज प्रॉमिस्ड मसाया। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो मानेंगे, जानेंगे और पुकारेंगे और ईमान भी लाएंगे। बाइबल में लिखा है कि यहूदियों में से बहुत से मानेंगे कि यसू ही मसीह मौदा है, वादा किया हुआ मसीह। सो ग्रेट ट्रिबुलेशन के लिए हवाला जात लिख लीजिए। लूका तबीब की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी 20 ता 24 आयात। सर रेफरेंस रिपीट कीजिएगा। लूका जी मैं करता हूँ। लूका 21 चैप्टर 21 वर्सेस 20 to 24, 20 ता 24 आयात। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, ये दूसरा रेफरेंस है, उसका 24वां बाब, उसकी 15वीं आयत। सो पहला पर्पस जो खुदावंद का इसके पीछे है, जो स्कॉलर्स कहते हैं, वो ये है कि बड़ी मुसीबत एक तो इसलिए आएगी कि कौम बनी इसराइल डिसिप्लिन हो, और दूसरा मकसद ये है, दूसरा पर्पस ये है कि जो बेईमान हैं, जो खुदा से दूर लोग हैं, उनकी भी अदालत हो, उनको भी जज किया जाए, वो भी दुखों और तकलीफ़ों में से गुजरें। और कहा जाता है ये बड़ी मुसीबत के जो साल होंगे वो 7 साल होंगे, 7 years का ये टाइम होगा। दानिएल 12वां बाब, उसकी पहली आयत। दानिएल 12वां बाब, उसकी पहली आयत। जो निकाले वो पढ़ दे। दानियल नबी की किताब और उसका 12वां बाब और पहली आयत। और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा
اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ ٹھیک ہے، سو ٹریبولیشن کا ٹائم، وہ لوگ جن کے نام خداوند کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ وہ اس میں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے ایک حوالہ اور پڑھیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ 30واں باب 7ویں آیت، یرمیہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 30 ورس 7۔ یعقوب کے لیے یہ بڑی مشکل کا وقت ہوگا، اس میں لکھا ہے کہیں، آپ پڑھ دیں۔ افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آمین۔ سو مصیبت آئے گی اسرائیل پر، مصیبت آئے گی خدا کے لوگوں پر، لیکن کس لیے آ رہی ہے؟ کہ وہ ڈسپلن ہوں، پیور ہوں اور اس میں سے رہائی پائیں۔ سو یہ ٹریبولیشن جو ہے، یہ خداوند کی جو جلالی آمد ہے یا آمد ثانی ہے، یہ اس سے پہلے ہوگی۔ کویسچن یہ ہے کہ یہ تو اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، چرچ کہاں ہوگا؟ یہ تو بھی اسرائیل کی چرچ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ پھر ہم پڑھیں گے 1000 سالہ بادشاہی جب میں پڑھاؤں گا کہ کیا چرچ بھی اس مصیبت کا حصہ ہوگا یا چرچ پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا؟ وہ ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹاپک سے 1000 سالہ بادشاہی سے، ملینیل کنگڈمز، وہ اس میں ہم کریں گے۔ میں دونوں بتاؤں گا آپ کو، آپ کا جو ایمان ہے پھر آپ اس پہ دیکھ لیں آپ نے کیا چوز کرنا۔ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جو اسکالر یہ کہتے ہیں، کیونکہ بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ چرچ ہن کنیاں مصیبتاں جو گزر گیا ہے، ہجے بھی ہور 7 سالہ مصیبتاں جو گزرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے مصیبتیں نہیں ہیں، مصیبتیں دنیا کے لیے ہوں گی، شریروں کے لیے ہوں گی، اسرائیل کے لیے ہوں گی، ہم تو پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مصیبتیں جو ہم سہ رہے ہیں یہ تو مصیبتیں ہیں، یہ جو مصیبت ہے گریٹ جس کے ساتھ لگ گیا ہے، یہ فرق قسم کا 7 سال ہیں، اس میں ہم بھی گزریں گے۔ تو اس میں بھی اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں، تو میں آپ کو دونوں بتا دوں گا، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا مائنڈ، آپ کا دل، ایمان، کیا کنوکشن ہے آپ کی قائلیت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو ایک استاد کا کام نا یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح بس پڑھاتے جانا، تو آپ بھی بولتے جائیں جو میں پڑھائی جا رہا ہوں۔ ایک استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک راہ دریافت پر ڈال دینا جہاں آپ متلاشی حق بن کر سچائی کو ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تیسری نشانی، تھرڈ سائن، یہ بڑا کلیئر ہے، اس پر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ مسیح کی جلالی آمد یا دوسری آمد سے پہلے جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی بڑے ہو جائیں گے۔ وہ اپنی کانوں کی کھجلی کے باعث ٹھیک تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کا اثر قبول نہ کریں گے۔ سو فالس ٹیچرس اینڈ فالس پروفٹس، جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد جو ہیں وہ ہوں گے، وہ آئیں گے اور پھیلیں گے اور لوگ ان کو پسند بھی کریں گے، تالیاں بھی بجیں گی، واہ واہ بھی ان کی ہوگی، پر وہ ہوں گے جھوٹے، نہ وہ بائبل کو ٹھیک سے بیان کریں گے، نہ وہ خدا کی سچائی کا بیان کریں گے، لیکن جوش میں باتیں ایسی کر دیں گے کہ تسی کہو گے واہ 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 واہ، تاڑے ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں۔ مرکز 13واں باب اس کی 22ویں آیت لکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ مرکز 13واں باب 22ویں آیت، 22ویں آیت۔ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے
اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. لو جی آمین. یہ تو کم زیادہ ہیوی ہو گیا. ممکن ہو پاسبل ہو تو کئی ایماندار بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گے. میں تو آئی واز اونلی تھنکنگ، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کئی جو ایماندار نہیں ہیں وہی پیچھے لگیں گے، لیکن بائبل میں بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا پڑھ دیا ہے کہ ممکن ہو، پاسبلٹی ہے کہ کئی برگزیدوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیں. معجزے بھی وکھان گے، سارا کچھ کرن گے، ایسے ایسے کام کرن گے تسی کہو گے یار ہے بندہ ہی خدا دا بندہ ہے، بٹ وہ ہوں گے جھوٹے. اب وہ کہاں سے وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. آئیں ایک واقعہ پڑھیں، زیادہ نہیں لمبا، 2 آیات ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں. میں چہرہ ویکھ کے دس دینا تیرے نال کل کی ہونا ہے. انجیل نہیں سنانی، نجات نہیں دسنی، تے ہاتھ ویکھ کے دس دینا گھر چ کنے برتن ڈگے نے، تے یسوع دی کوئی گل نہیں، نجات دی کوئی گل نہیں. یوحنا 3 باب نیکودیمس کی طرح کوئی بات نہیں کہ میں کیا کروں نجات پاؤں، تجھے نئے سرے سے پیدا ہوں، نئے سرے کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، واقعہ پڑھیں جلدی سے. اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا 8واں باب. یہ حوالے سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا یہ کس عورت، کس لڑکی کا ذکر ہے. اعمال کی کتاب 8واں باب 9 سے 11 آیات. شاباش جلدی سے پڑھ دیجئے، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، باقی اگلی بار کر لیں گے. آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے. رسولوں کے اعمال اور اس کا 8واں باب 9 سے 11ویں آیت تک. اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. ایک منٹ، بہت لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے ہے وہ جادوگر، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، یہ جی خدا کی قدرت سے استعمال ہو رہا ہے. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. کیا آمین. کر رکھا تھا؟ حیران. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جی مین آف گاڈ ہے، وہ جی خدا کی قدرت ہے. سو آپ نے کیئرفل رہنا ہے، ڈسرنمنٹ، ویجیلنس، ڈیلیجنس کو بروئے کار لانا ہے. میں نہ سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ ختم کر دیں. آپ نے پھر کہنا ہے کہ سر ہمیں بھی اعزاز، آپ ہمیں اظہار ثانی کا شکار کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. بھائی صاحب اجازت ہے؟ میرا خیال 6:10 سے شروع ہوئے ہیں تو 7:45 بہت ہو گیا. آگے ہیں پڑھا، آگے کر لیں گے بات. میرے نوٹس تو تیار ہیں، میں پڑھا دوں گا. لیکن آپ نے کہنا ہے سر کلیسیا تو ابھی دکھوں میں سے گزری ہے، آپ تو ابھی ہمارے اوپر ٹریبولیشن لے کے آ گئے. چلیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو. ریورنڈ منور صاحب آئیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. گاڈ بلیس یو. میرا ایمان ہے میں نے اور آپ نے اس کلاس سے سیکھا ہے.